الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا এখানে দু চারটা লোকেরা রাখিয়া বক্তা দিলাম দেখতে পারলে এখানে একটা বেলা যখন ভিন্ন লোক আসবে তখন জায়গা হয় না তখন হ্যাঁ না একটু ওদিক ওদিক করে ওইটা একটু বসতাম এখান থেকে আপনি গাইড করেন সবসময় ওদিক ওদিক ফোন থেকে একটু বসতে হবে না হবে الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر قرآن وسيلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا
الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا মামা একটু কাছে মেরে দিতে করবেন না نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ান কিরাম সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য আমরা অত্র অঞ্চলে যিনারা গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলের সমন্বয়ে আমরা ঈদের নামাজের সময় নির্ধারণ করেছি অতএব সময় যদি পরিবর্তন হয় বা পিছনে হটানো হয় এটা আমাদের দুর্বলতা হবে কাজে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি আপনারা সময় মতন নামাজ হবে কাজে আপনারা কাতার বন্ধে দাঁড়িয়ে যান নামাজ আরম্ভ হচ্ছে পরে 8টাতে ঈদের জামাত ইনশাআল্লাহ হবে 7:45 চলেন কাতার সেবা করেন যে ঈদ উল ফিতরের নামাজ আমার খুব কাঙ্ক্ষিত দিন মহান দিন অতএব আপনারা দেখেন প্রথম রেখাতে إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الصلاة فليصمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الله فتناه السماء وبذاته فتناه الجنة
وفرقات أبواب النار وكسرة الشياطين وقدرات فتحت أبواب الرحمات متفق عليه বুখারী মুসলিম যেখানে হাদিসটি পাঠ করলাম ভাই আমার আল্লাহ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ও বিশ্বাসী কোরআন বান্দারা আমার যারা ঈমান এনেছো তোমাদের প্রতি পবিত্র রমজান মুবারকের পূর্ণ মাস রোজা ফরজ করে দিলাম কুতুবালাই কুসিয়াম কামা কুতুবাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম শুধু আমাদের প্রতি রমজান মুবারকের রোজা ফরজ আজকে তোমাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম এই ঘোষণায় আল্লাহ দিয়েছেন যেহেতু আমরা পূর্ণ একটি মাস রমজান পালন করে সিয়াম পালন করে আজকে মহান আল্লাহর দরবারে এসেছি আমরা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এই একটা পবিত্র মাস আমরা বিদায় করলাম যে মাসের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন মাংস মাসে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক আমি নতুন কথা বলতে পারবো না এখানে আমার অনেক সাহেব রয়েছে তারা অবস্থার সমতুল্য বয়সের ভাগের দিক দিয়ে হয়তো আমাকে আপনাদের এরা সাহেবের قال الله تعالى الصوم فإنه لي ونعجله إلى آخر الحديث حديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل من آدم يأخذ حسنة الأحسن আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমল 700 পর্যন্ত অন্যান্য ইবাদতের সমেত ইবাদতের কোনো মিল নাই এটাই এমনই একটা ইবাদত আল্লাহ খাস করে বলবেন সাক্ষাৎ হয়ে যাবে সকল বান্দার এটা একটু আনন্দের বিষয় মান ভাত্তা সাইমান কান আল্লাহ সাথে কোন লোক যদি কোন সাহেবকে ইফতার করায় এই ইফতারটা তার গুনহা মাফের কারণ হয়ে যাবে তুমি না এবং যাহার নাম থেকে ওই ব্যক্তি নাজাত পেয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ। আজকে ইফতারের গুরুত্ব আমরা থেকে রেখে দিই সামান্য খরচ করে আপনি নিজের গাদার সিয়াম পালন করলাম এই ব্যক্তি লোক কথা বলে না এরা কথা বলে না অশ্লীল ব্যবহার করে না আমাকে এই রোজা আমাকে পালন করেছে তার সঙ্গে ফিরে বাপকে ফেলে দিয়ে তারাইতে থাকবে অসহবাদী আগের স্ত্রী আপনার জন্য রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে ঝগড়া করবে আল্লাহ বলবে রোজা করবে সিয়াম বলবেন আল্লাহ তোমার এই বান্দাকে আমি সিয়াম পালন করেছি অতএব তার ব্যাপারে অসুপাইশ করবো আল্লাহ বলবেন আমার তোলা পূজা তোকে মাফ করে দিলাম সুবহানাল্লাহ। إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ভাইরা আমার আর প্রত্যেকদিন এই সিয়াম সম্পর্কে আজকে আমরা সিয়াম পালন করেছি এই সিয়ামের জন্য عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر ফেতরা ফরজ করা হয়েছে যারা আজকে ফেতরা ও আমার ইউআদা কাতা চলাতে মুসাল্লায় ঈদগাহ আসার আগে আপনাকে আমাকে ফেতরা বাহির করা হয়েছে ফেতরা কিভাবে হইতেছে জানি না তবে একসাথে পনির জব আঙ্গুর সব কিছু একসাথে ক্ষেত্রে আমাদের ভাই করতে হবে ক্ষেত্রে আপনি ভাই করেন এবার আপনারা বিক্রি করবেন আর আপনারা আপনাদের বিশেষ করে বিনিয়োগ আছেন দামের হাতটা প্রসারিত করবেন আর বারবার বলা হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত প্রাণপ্রিয় আমাদের প্রতিষ্ঠান নবান্নের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি
যিনি আপনার করছে অমালে না দিলে একটি প্রাপ্তি সরকার নাহমাদু ওয়া সাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহ আপনারা ঈদের নামাজ এক বছর প্রায় কাছাকাছি 10 মাস পরে ঈদের নামাজের ভক্ত হয়েছে আপনাদের ঈদের নামাজ আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ইতিপূর্বে আমি অসুস্থতার কারণে আপনাদের স্নেহে মাওলানা আব্দুল হান্নান ওনাকে ইমামতি দায়িত্ব দিচ্ছি। উনি আপাতত অস্থায়ীভাবে ইমামতি করছেন। আপনারা ওনাকেও ছেলের মতো আপনারা দেখবেন। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন সুন্দরভাবে যেন চলে থাকবে এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। সকল আপনাদের সবার কাছে আমি জোড়ো হাতে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনারা সবাই ক্ষমা দেন। আপনারা সবাই সম্মিলিতভাবে সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনারা ক্ষমা দেন। আপনারা দেখেন যে আমি মানুষ, আমি ইমাম, গুনাহগার, আমি ইমাম সত্য আজকে ধরেন অসুখ আক্রান্ত, এরকম অসুখে আক্রান্ত সবাই হবে। আমার ভাইয়েরা সবাই চলে যাচ্ছেন যেন ইমানদার হয়ে সবাই যেন মরে, এটা আমার আকাঙ্ক্ষা। সকল মানুষ ইমানদার অবস্থায় যেন মৃত্যু হয়, আপনার বেইমান অবস্থায় কারো মৃত্যু যেন হয়, আমার মৃত্যু যেন ইমানদার অবস্থায় যেন হয়। আল্লাহ আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আসলে আমাদের যে বিক্ষিপ্ত অবস্থা, নামাজ পড়ার পরে নামাজ পড়ার আগে যে বন্ধ করবো আমরা, আসলে যে খুদবা পড়াটা খুদবা শোনাটা আমাদের বড় 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 দেখছি মোসাফা করে বলেছে। কেন মোসাফা করছে? এখানে খুদবা শুনে আমাদের ফরজ, আমাদের যে অনিয়ম তান্ত্রিক ভাবে আমরা নামাজ পড়ছি, এটা চরমন্যই কথা। এটা আমার সোজা করার পরে খুদবা শোনাটা ফরজ, আপনি সুন্দর হয়ে আসছেন আর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুরছেন, মনে হচ্ছে একটা মেয়ের মতো একটা অবস্থান করেছেন। আগামী দিনে আমরা আশা করছি যে আমাদের ঈদগাহে খুতবা শোনার আগে একটি এরও করবে না। আমাদের ঈদগাহের অবস্থা, বর্তমান নতুন কমিটি হয়েছে, আমাদের সময় যে কোন একটা আছে, কোন একটাই নামাজ শুরু করা হয়েছে শুরু গেটের জন্য। আগামী দিন আমরা স্পেশালি অর্ডার এক্সেপ্ট করবো, যে চলে সঙ্গে সঙ্গে খুলে নিয়ে যাওয়ার ভিতরে নিয়ে আসতে রাখা। আলহামদুলিল্লাহ সবাই ঈদের আপনাদের উত্তর সাইডে দেখতে পাচ্ছেন ও স্থানে এলাকা থেকে অনেক জমি আল্লাহ চাইনা হাজি সাহেব মাস্টার, আমাদের আইনার মাস্টার হক সাহেবের ছেলে ওনারা দান করেছেন। তাদের প্রতি আমরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি খাস করে আমাদের 3 জন মুরব্বী মাস্টার মঞ্জুর আহমদ আজকে আসতে পারেনি, এখানে খাসুর রহমান আছেন, মাহতাবুল সরকারের 3 জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঈদগাহটা এত কষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দোয়া করব আল্লাহ যেন তাদেরকে যে কদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন হায়াতে তৈরি সুস্থ সাল্লাল্লাহু আমিন। ঈদগাহের এই যে পশ্চিম সাইডে বাড়ির কল্যাণ মাটি কিন্তু আমাদেরকে সাফল্যের ফেলে দান করেছে, যে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এবং তাদের জন্য দোয়া করে তাদের পরিবারকে বরণ্য মাস্টার সহ সবাইকে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের ফেরদৌস সাল্লাল্লাহু আলাইহি। কিছু জমি আমাদের কিনতে হবে, ঈদগাহ বিশাল এলাকা হবে। আমি মনে করি আমাদের ঈদগাহ আমাদেরকে সুন্দর প্রতিবন্ধ জায়গায় 70টি জুমা মসজিদকে একসঙ্গে আমাদের একই কাবিতায় বেঁধে রেখেছে। আমরা যেন অটুট হয়ে থাকি সাল্লাল্লাহু আলাইহি। আমরা মনে করি যে আমাদের ঈদগাহে কম পক্ষে আপনারা 1,000 টাকা চাঁদা, কম পক্ষে 1,000 টাকা বেশি নয়। আমরা ঈদগাহটাকে আগামী দিনে নির্মাণ করতে গেলে এখানে ভরাট লাগবে। আমাদের সায়েন্স সেক্রেটারি ঈদগাহের আমাদের পদে চলে আসছেন শাহিন এবং আমাদের মঞ্জুর মেম্বার, শরীফ মেম্বার, অন্যান্য যারা রয়েছে সকল মিলে একটা একতাবদ্ধ হয়ে আমরা হয়তো 2-1 দিনের মধ্যে এখানে ভরাট ইনশাআল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। অর্থ ছাড়া কিছু নয়। আমাদের ব্যাংকে
মসজিদ ছিল। আজকে এই যে আমাদের আপনারা একটা সুন্দর পরিবেশ দেখেছেন, এই ওয়াহিদুল শাহ নেতৃত্বে এবং জালাল ভাইয়ের নেতৃত্বে 20 দিন থেকে কাজ চলছে। আমাদের এখানে ঈদগাহের মাইকিং অন্যান্য 23,000 টাকা খরচ হয়েছে। মাত্র এখানে 93,000 টাকা আমাদের স্টক ক্যাশ জমা রয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আজকে যে ক্যাশ হয়েছে ক্যাশ সহ ম্যানেজ ক্লাস করে যেটি ক্যাশ থাকবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্ট ভর্তি হবে। আমি আবার অনুরোধ জানাচ্ছি এখন নামাজ হিসাবে যে কমপক্ষে 1,000 টাকা এবং সর্বোচ্চ আল্লাহ রাব্বুল যাকে দিয়ে কবুল করবেন, আমরা দানের হাত চাইব, আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং আগামী দিনের জন্য আমাদের ওই বাড়ি থেকে নিয়ে আর ওই কন্যার থেকে নিয়ে প্রধানটা যেন আমরা পূরণ করতে পারি, যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি। খাস করে শহীদ উম্মতের আব্বা 2,000 টাকা দান করে আসতে পারেনি, আমাদের সাইন খাই বলার জন্য দুটো কথা বলার জন্য। হ্যাঁ, শরীফুল মেম্বারের পিতা 2,000 টাকা দোয়া দিয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি। তারপরে মঞ্জুর হোসেন মাস্টার যে স্যারের কথা বললাম, যা রক্ত আমাদের এগিয়ে গাহে জড়িত তারই উত্তর ছিল ওয়াহিদুল ইসলাম। আমরা কোনো দিকে ঘুরছি কবি নিয়ে আসি, রাজ্যে 500 আক্রান্ত করেছে, আল্লাহ তাকে কবুল করে সাল্লাল্লাহু আলাইহি। মোহাম্মদ একরামুল হক মাস্টার উনি আসতে পারেনি, তার জন্য সুস্থতা চাচ্ছি। তালিমুল হক সাহেব আসতে পারেনি, একবারে আসতে পারেনি, তার সুস্থতা চাচ্ছি। মোস্তফা আসতে পারেনি, মোস্তফা ডাক্তার তারও আমরা দোয়া কামনা করছি। মজিবুর রহমান তার দোয়া কামনা করছি। আজহার মাওলানা তার দোয়া কামনা করছি। রফিকুল আলম আমাদের সুন্দরপুরের মজিবুর রহমান জব্বার ভাইয়ের ভাই, তার পিতা মাতার জন্য 1,000 টাকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি। খাস করে আমি আমাদের যারা মুরব্বী রয়েছে, বিশেষ করে অত্র এলাকায় যারা আজকে ঈদের নামাজে একত্রিত হতে পারেনি, যারা অসুস্থ রয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুস্থতা দান করেন। আমাদের ইমাম সাহেবের খুতবার প্রতি আমাদের গুরুত্ব নাই, কেন খুতবার প্রতি গুরুত্ব থাকবে না? আমি আগামী নামাজে আমাদের আপনার চেষ্টা করবেন। আমাদের মকুল ভাই হজ করতে যাবেন মাওলানা সাহেব শেখ আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এবার নিয়োগ করছি হজ করার জন্য। আমি হজের কাজলা পূর্ণ হজ করতে পারি। হ্যাঁ, সকল কাজে আমি পাচ্ছি। আর আমি এলাকা হলো চলাফেরা ভর্তি হবে নেই, খোলাচলা গুলো মাফ করছে, মাফ করবেন, দোয়া করবেন, আপনারা সকলে মাফ করবেন। আমাদের বর্তমান কমিটির দায়িত্বশীল আমাদের সাইন দুটো কথা বলুন, আপনার বিরক্ত হয়ে না, আপনার দোয়া করবেন। খুদবা শেষ হয়েছে, নামাজ শেষ হয়েছে ইনশাআল্লাহ। তবে আমার কথা হচ্ছে কিছু ফেতনা দেখা দিয়েছে, মহিলাদের ইমামতি করবে সবাইকে, এটা একটা বড় বেদাত। আল্লাহ রাসূলের জামানায় মহিলারা ঈদগাহ গেছে, তাহলে মসজিদে যে একটা বুড়া ছেলের মতন বসে মেয়েদের একলা ইমামতি করবো, এ হাদিস কথা আছে, আমার চোখে পড়েনি। কাজে এইরকম একটা কুসংস্কার আছে, আমাদেরকে আত্মরক্ষা করতে হবে, আমাদের মহিলাদেরকে প্রয়োজনীয় হাত আনতে হবে, কিন্তু মসজিদ পড়ে যাবে না, এটা যায়ই না। এই কারণে করার চেষ্টা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। প্রিয় দেশবাসী, আমরা এই 5 নম্বর ওয়ার্ডের সবাই জনসংখ্যায় একত্রিত, এই 2টা বছরে 2টা সময় একত্রিত হচ্ছি। তো আমরা আমার এলাকাবাসীকে বলবো যে অবশ্যই আমরা এলোমেলো ভাবে প্রচুর ঈদগাহে এলোমেলো হচ্ছে, আপনারা একটু বেশি না, আধা ঘন্টা যদি টাইম দেন তাহলে শরীয়ত সম্মত হবে এবং ইসলাম মানা হবে। এটা আগামীতে অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন যে আধা ঘন্টা টাইম ধরে আসবেন। খুতবা যেহেতু শোনা ফরজ, সেহেতু খুতবার আগে আমরা একজনও উঠবো না, এই নিয়ত করে আগামীতে আসবেন। আর এই ঈদগাহের ব্যাপারে এবং সার্বিক আলোচনাতে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। আমরা আছি যে কমেন্টে আমাদের ভুল হবে 100 কিন্তু আপনারা ওইটা সংশোধন করবেন, বলবেন, আমরা ওইভাবে আপনাদের কথা অনুযায়ী আমরা চলবো। এবং আগামীতে সুপার দেখা যেটা বললো, আমাদের সাইডে মাটি, ওইখানে মাটি, অনেক খরচ আছে, আপনারা এই বিষয়টি আল্লাহ দান করছে তাদের কবুল হোক, আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের গত টাকা ছিল যে খরচ করে পাবে 23,93,000 টাকা, আর আজকে হলো 58,000
সর্বমোট 1,51,429 টাকা। 1,51,429 টাকা আমাদের ব্যাংকে যাবে, জমা হবে। ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন। আমাদের বর্তমান কমিটির ক্যাশিয়ার জনাব আব্দুল সালাম মেম্বার সাহেব, আমাদের কোষাধ্যক্ষ নাম আব্দুল সালাম মেম্বার সাহেব, আমরা ঈদের আগে প্রতি সত্তর ভরার দিব, আমরা মিটিং করব, আপনারা সহযোগিতা করবেন। আপনাদের আল্লাহ যেন কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। বাচ্চা একটু দোয়া করে তারপর শেষ করুন। আসসালাম। আচ্ছা।